Hello dear students, I welcome you all to the fifth session of Financial Management. In this session, we are going to discuss about functions of financial management. Before going to discuss about functions of financial management, let us just have a recap on previous session. In previous session, we discussed about wealth maximization objective and how wealth maximization objective is considered as superior to profit maximization objective. Wealth maximization objective fulfills the interest of all the stakeholders involved in the organization as it considers maximization of the share price of the organization. It is the superior objective compared to profit maximization. Now, the learning objective of this session is to understand the functions of financial manager or financial management. Session outcomes. After this session, students are expected to describe the functions of financial management in detail. Functions of financial management is nothing but the activities which has to be carried out by financial manager. You know that any finance function in any organization is carried out by a department which is termed as finance department. Finance department is headed by finance executive or finance manager. So whenever we say functions of financial management, it is nothing but those functions which has to be carried out by finance manager in an organization. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Functions can be classified broadly into long-term function or long-term decisions and short-term functions, in other words short-term financial decisions. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Long-term finance decisions are those decisions which have impact over longer period in an organization. Say for example, above 5 years, 8 years, like that. In other words, short-term financial functions or financial decisions has to be taken, which is nothing but those decisions which have impact within 1 year. So these decisions or functions will be studied in detail in coming sessions. Now, long-term finance functions are decisions. We know that in an organization there are various decisions which have long-run impact. But these decisions are broadly classified into 3 major groups. Those 3 decisions or functions are investment decisions, finance decisions and dividend decisions. So, in financial management, long-term finance functions or long-term finance decisions can be broadly classified into 3 important groups. One is investment decision, other one is finance decision, and the last but not the least, it is dividend decisions. Now let us take up one by one.
Investment decisions. Investment decisions are also known as capital budgeting decisions. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ recall what is capital expenditure. You have already studied about capital expenditure. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೆನೆವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, then finance manager has to keep in mind the risk and return involved in investment decisions. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವುದೋ ಮೆಷಿನರಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Therefore, there will be so many alternatives and each alternative is evaluated on the basis of the return and risk associated with that criteria or with that particular decision. ಸುಮಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಗಂಡಾಂತರ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆನಲ್ಲೂ ಬರುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆನೂ ಅವನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಚ್ decision, each selection or each alternative will be ranked on the basis of the risk and return associated with. So whenever we rank the project, then it will be easier to decide which has to be opted. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. So to sum up, investment decisions are nothing but long-term decisions
which involves capital budgeting of the organization. Capital budgeting is nothing but a capital expenditure, that is purchase or procurement of fixed assets. Now, finance decisions. Financial decision will affect entire business because finance decisions involve capital structure, or in other words, financial decisions are those decisions which involve how to acquire finance to the organization. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Usually, organization capital will be with mainly two heads, and that is equity and debt. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಐದರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The combination of two are really very worth. Whenever we opt for either only equity or only debt, it is not practically possible alternative. So whenever we want to mix it, whenever we have to get a combination of equity and debt, then financial manager has to be very wise and intelligent, because the capital mix or debt equity mix will affect the profitability of the organization, and also ultimately it impacts on the equity shareholders. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ capital structure decisions are the decisions which impact the entire business. ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. Dividends are nothing but part of profits which are distributed among shareholders. Dividends are regarded as the reward for the investment made by shareholders in the company. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. So, dividend decisions are major decisions because there will be always a dilemma between whether to distribute the dividend or to retain the dividend. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭನ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್? ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೆನೆವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ important expenditures or any strategic decisions, then retained earnings serves as a better option for investment. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ will act as a ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ದಿಢೀರಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ವಿ ರಿಟೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ವೆರಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Dividend distribution is most important and strategic decision which may prove as a competitive advantage to the organization. ಸಂಸ್ಥೆಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. You know that dividends will influence or it may enhance the market price of equity shares. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Therefore, finance manager has to always think about whether to retain the earnings or distribute it as dividends. If at all he wants to distribute, how much is to be distributed and timing of the distribution of dividend. So these are all the important strategic decisions in an organization. Now let us move on to short-term functions or short-term decisions. In addition to long-term decisions or any other strategic decisions like mergers, acquisition, expansion, diversification, organization has to take many short-term or day-to-day management decisions. The important short-term decisions are cash management, working capital management, and coordination with other departments. So cash management in an organization becomes crucial because it is the major part of the liquidity of the organization. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಬಿಕಾಸ್ whenever there will be excess cash, then definitely there will be idle cash and there will be cash with no returns. In other terms, if we invest all our cash in a long term, then our funds will be locked over a longer period and there may be cash crunch or shortage of cash for day-to-day management of business. Therefore, cash management becomes a important area of decision making in an organization. And then after cash management, it is working capital management. Working capital management is nothing but planning and controlling all the current assets and liabilities. You know, there will be various current assets and current liabilities involved in an organization. Current assets like debtors, cash, bank, and also bills receivable, any other short-term marketable securities. These are all has to be managed in a proper way. And also current liabilities, because current liabilities, if we manage current liabilities well, then short-term solvency of the organization will be better. Current liabilities ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ creditors, bills payable, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. And other most important function is coordination with other departments. You know that financial manager is a center of attraction, or we may call it as his role is very major in coordinating the departments which are there in an organization.
because each and every department involves finance decisions, so he has to provide finance when and where it is necessary for the other departments. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹೂ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೈಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು we shall end up this session. I hope you understood the contents of this session. I wish you all happy learning. Thank you very much.